آپ نے انسانوں کی خادمہ تو دیکھی ہوگی، مگر آج کہانی ہے اس لڑکی کی جو جنات کی خادمہ بن چکی تھی۔ گاؤں کے بالکل آخری سرے پر ایک پرانا ٹوٹا پھوٹا سا گھر تھا۔ یہ گھر اتنا ویران تھا کہ گاؤں والے رات ہونے کے بعد اس راستے سے بھی نہیں گزرتے تھے۔ کہتے تھے کہ وہاں روشنی خود بخود جلتی ہے اور کبھی کبھی اندر سے سرگوشیوں کی آوازیں آتی ہیں، جبکہ اس گھر میں کوئی انسان نہیں رہتا تھا۔ اسی گاؤں میں ایک غریب لڑکی ہاجرہ رہتی تھی۔ اس کا باپ غریب مزدور تھا اور اب کئی مہینوں سے بیمار تھا، اور دوائی کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ہاجرہ صبح سے شام تک لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، مگر اتنی مزدوری ملتی ہی نہیں تھی کہ علاج کروا سکے۔ ایک شام جب ہاجرہ گھر واپس آ رہی تھی تو اچانک راستے میں ایک لمبی سی نقاب پوش عورت اس کے سامنے آئی۔ اس کی آواز بہت دھیمی لیکن عجیب سی تھی۔ عورت نے کہا، بیٹی، کیا تم میرے گھر بھی کام کرو گی؟ میں اتنی بوڑھی ہوں کہ اب کام نہیں کر سکتی۔ ہاجرہ نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کا گھر کہاں ہے؟ کیونکہ ہاجرہ نے اسے پہلے کبھی اپنے گاؤں میں نہیں دیکھا تھا۔ نقاب پوش عورت دھیرے سے بولی، کالی پہاڑی کے پیچھے۔ ہاجرہ سوچ میں پڑ گئی کیونکہ وہاں تو لوگ جانے سے بھی ڈرتے تھے۔ ہاجرہ کو باپ کی دوا کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت تھی، سو وہ فوراً مان گئی۔ اگلی صبح ہاجرہ سب سے پہلے اسی عورت کے گھر جانے کے لیے تیار ہوئی۔ جب ہاجرہ گھر کے اندر پہنچی تو اسے لگا جیسے وہ کسی اور دنیا میں داخل ہو گئی ہے۔ گھر باہر سے ویران اور ٹوٹا پھوٹا تھا، مگر اندر سے محل جیسا۔ دیواروں پر عجیب زبان میں لکھے ہوئے الفاظ تھے، فرش پر نامعلوم دھات کے بنے نشان، اور پورے گھر میں خاموشی تھی۔ گھر میں 3 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ وہ بالکل انسانوں جیسے تھے، مگر ان کی آنکھیں حد سے زیادہ چمکتی تھیں۔ سب کے قدموں کی آواز بھی نہیں آتی تھی۔ ہاجرہ کا کام بس کھانا بنانا تھا، اور پہلے ہی دن اسے گوشت لا کر دیا گیا، اور اتنا گوشت جسے 100 لوگ کھا سکتے تھے۔ ہاجرہ بہت پریشان ہوئی، مگر بڑے بڑے پتیلوں میں کھانا بنانا شروع کیا۔ پہلے ہی دن ہاجرہ کو اتنے پیسے ملے کہ وہ حیران رہ گئی، اور دل میں جو ڈر تھا اسے اندر ہی دبا کر اس نے وہاں کام کرنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ اب وہ اپنے باپ کا علاج کروا سکتی تھی۔ شام کو گھر پہنچی اور جلدی سو گئے۔ اپنے باپ کو اس نے نہیں بتایا کہ وہ کہاں کام کرتی ہے، ورنہ وہ اسے منع کر دیتے، کیونکہ وہ راستہ اور گھر پہلے سے ہی آسیب زدہ مشہور تھا۔ اگلے دن ہاجرہ پھر وقت پر کام پر پہنچ گئی۔ آج بھی اسے گوشت ہی بنانا تھا، مگر وہ سمجھ نہ پا رہی تھی کہ یہ گوشت کس جانور کا ہے۔ کام کرتے ہوئے اسے بار بار ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ کبھی کھڑکی کے پیچھے سایہ گزرتا، کبھی کسی بند کمرے سے سسکیوں کی آواز آتی، لیکن سب سے عجیب وہ دروازہ تھا جس کے پاس جانے سے اسے پہلے دن ہی منع کیا گیا تھا۔ وہ دروازہ ہر وقت ہلکا سا کانپتا رہتا تھا، جیسے اندر کوئی موجود ہو، کوئی جو باہر آنا چاہتا ہو۔ ہاجرہ نے سب خیال ذہن سے جھٹک دیے اور کام کرنے لگی۔ کام کے وقت اچانک گھر میں زور کا شور ہوا، جیسے کوئی اسی بند کمرے میں چیخ رہا ہو۔ ہاجرہ ڈر گئی۔ اسی لمحے وہ عورت اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی اور بولی، تم نے کچھ سنا تو نہیں نا؟ ہاجرہ نے ڈرتے ہوئے کہا، وہ اندر کون ہے؟ عورت نے جواب دیا، تم صرف کام کرو اور یہاں کی کوئی بات تم نے نہیں سنی۔ ہاجرہ ڈر گئی اور شام کو گھر پہنچ کر اس نے ارادہ کیا کہ اب وہ اس گھر میں نہیں جائے گی۔ رات تھک کر سو گئی۔ صبح اٹھنے میں دیر ہو گئی، مگر جب وہ اٹھی تو نے جو دیکھا اسے یقین نہ آیا۔ وہ اسی گھر کے کچن میں موجود تھی۔ اسے لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، مگر وہ خواب نہیں تھا۔ ہاجرہ نے پاگلوں کی طرح وہاں سے بھاگنا چاہا، مگر وہ جب بھی باہر کے دروازے سے نکلتی تو واپس کچن میں پہنچ جاتی۔ بہت بار کوشش کرنے پر بھی وہ وہاں سے نہ نکل سکی۔ پھر وہ اس کمرے کے پاس آئی جو بند تھا، جہاں سے آوازیں آتی تھیں۔ وہاں ایک بڑے سے پنجرے میں بہت سے انسانی ڈھانچے تھے، اور ایک انتہائی کمزور دبلی لڑکی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ لڑکی آزادی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ لڑکی نے ہاجرہ کو بتایا، وہ ایک انسان ہے اور وہاں سالوں سے قید ہے۔ وہ اس گھر میں کام کرنے آئی تھی، اور جب اسے پتہ لگا، ہاجرہ وہاں سے فوراً بھاگ گئی۔ ہاجرہ بہت ڈر گئی، مگر اب وہاں کام کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا۔ اس دن گھر میں عجیب سا ماحول تھا۔ ہر کوئی اس پر نظر رکھ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ ان سب کو شک ہو گیا ہے کہ وہ بند کمرے کا راز جان چکی ہے۔ رات کو صفائی کرتے ہوئے اچانک دروازہ خود بخود ہلنے لگا۔ اندر سے ایک آواز آئی، کوئی ہے، مجھے بچاؤ۔
हाजरा का दिल कांप उठा। वो फौरन वहां से भाग गई। जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके बाप की हालत बहुत बिगड़ गई है। डॉक्टर ने साफ कहा कि इलाज फौरन कराना होगा, वरना हालत खतरनाक हो सकती है। अब हाजरा को पैसों की सख्त जरूरत थी और वहां काम करने के अलावा कोई रास्ता न था। अगले दिन जब हाजरा दोबारा इस घर पहुंची तो उसे महसूस हुआ कि आज घर का माहौल पहले से ज्यादा अजीब है, जैसे सब लोग किसी बड़ी तैयारी में मसरूफ हों। किचन में दाखिल होते ही उसने जल्दी जल्दी काम शुरू किया। काम करते हुए एक कीबन से कुछ निकालते हुए इसकी नजर एक पुरानी काली किताब पर पड़ी। वो किताब आम नहीं लग रही थी। हाजरा ने डरते डरते उसे उठाया और खोल लिया। पहला ही सफा पढ़कर हाजरा हैरान हो गए। किताब में लिखा था, हमारी ताकत हर 100 साल में कमजोर पड़ती है। अपनी ताकत वापस पाने के लिए हमें इंसान का साया चाहिए। हाजरा का दिल धड़कने लगा। इसने अगला सफा पलटा। वहां लिखा था, इस बार मुंतखब इंसान। हाजरा वो पीछे हट गई। मेरा साया? किताब में लिखा था कि जो इंसान इस घर में काम करता है उसका साया आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। जब साया मुकम्मल गायब हो जाए तो इंसान जिंदा रहता है, मगर उसका वजूद मिट जाता है। न घर वाले उसे याद रखते हैं, न उसका नाम रहता है, न उसकी पहचान। हाजरा ने फौरन रोशनी के सामने खड़े होकर अपना साया देखना चाहा और उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। उसका साया आधा रह गया था। उसका जिस्म सही था, मगर उसका वजूद आहिस्ता आहिस्ता मिट रहा था। डर के मारे हाजरा तेजी से इस बंद कमरे की तरफ गई जहां कमजोर लड़की जंजीरों में बंधी थी। लड़की की हालत बगड़ी हुई थी। जैसे ही उसने हाजरा को देखा, उसकी आंखों में खौफ तैर गया। तुम्हारा साया आधा हो गया ना? लड़की ने कमजोर आवाज में कहा। मैं भी ऐसी ही थी। अब मेरा साया तकरीबन खत्म हो चुका है। जब ये बिल्कुल गायब हो जाएगा, मेरा नाम, मेरी याद, सब खत्म हो जाएगा, जैसे मैं कभी मौजूद ही नहीं थी। हाजरा कांप गई। लड़की ने अगली खौफनाक बात बताई। आज रात 100 साल पूरे हो रहे हैं। आज वो तुम्हारा साया हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। फिर तुम भी मेरी तरह बेनाम, बेवजूद हो जाओगी। इसी वक्त बाहर हाल में रोशनी फैलने लगी। वो पांचों इंसान निमा जिन्हें एक जगह जमा हो रहे थे। दरमियान में एक बड़ा आईना रखा था और सामने एक खाली लकड़ी की कुर्सी। लड़की ने कहा, ये वो आईना है जिसमें इंसान का साया कैद हो जाता है। इंसान जिंदा रहता है मगर एक खाली जिस्म बन जाता है। हाजरा खौफजदा होकर पीछे हटी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो ये तुम्हारे बाप को मार देंगे। हाजरा की सांस रक गई। मेरे अबा? नहीं। लड़की ने सहन की तरफ इशारा किया जहां एक बड़ा गोल निशान बना हुआ था। उनकी ताकत उस निशान से बंधी हुई है। अगर यह निशान मिट गया तो उनकी असल शक्ल सामने आ जाएगी। वो कमजोर हो जाएंगे और तुम बेहिफाजत निकल सकती हो। हाजरा ने निशान की तरफ देखा, लेकिन वो जानती थी कि अकेले वो ये नहीं कर सकती। गांव में सिर्फ एक ही शख्स था जिससे लोग ऐसे मामलात में मदद लेते थे। गांव के किनारे पर रहने वाला एक खामोश बूढ़ा शख्स, सब उसे बाबा फरीद कहते थे। हाजरा शाम होते ही डरते डरते उनके घर पहुंची। बाबा फरीद झोंपड़ी के बाहर बैठे आंखें बंद किए तस्बीह पढ़ रहे थे। हाजरा ने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने बगैर आंख खोले कहा, मैं जानता हूं तुम क्यों आई हो। इस बाबा ने आहिस्ता से आंखें खोले। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो इंसानों से ज्यादा देख सकते हों। काली पहाड़ी के पीछे जो घर है वहां तुम्हारा नाम लिख दिया गया है। हाजरा, तुम्हारा साया आधा हो चुका है। अगर आज रात कुछ न किया तो कल तुम्हारी पहचान मिट जाएगी। हाजरा के कदम डगमगा गए। बाबा, मैं क्या करूं? वो बहुत ताकतवर हैं। बाबा फरीद उठकर अंदर गए और हाथ में एक छोटी सी मिट्टी की शीशी लेकर आए। शीशी के अंदर सरख रंग का पानी था। ये आम पानी नहीं है, ये मंसूब पानी है। ये इस वक्त काम आता है जब जिनों की बंदिश तोड़नी हो। तुम्हें ठीक मगरिब के वक्त सहन के बीच में बने गोल निशान पर यह पानी डालना है। लेकिन याद रखो, जैसे ही ये पानी उस निशान को छुएगा, वो जिन अपनी असल शक्ल में तुम पर टूट पड़ेंगे। अगर तुम डर गए तो वो तुम्हें और तुम्हारे बाप दोनों को खत्म कर देंगे, और अगर बंदिश पूरी तरह टूट गई तो वो सब कमजोर होकर वहीं गिर जाएंगे। तुम्हें भागने का वक्त मिल जाएगा और वो कभी तुम्हारा पीछा नहीं कर सकेंगे। हाजरा ने शीशी मजबूती से थामी। हाजरा दोबारा इस वीरान घर की तरफ चल पड़ी। पांचों जिन आईने के गढ़ जमा थे। करसी चमक रही थी जहां उसे बैठाया जाना था। हाजरा ने गहरी सांस ली।
खामोशी से सहन की तरफ बढ़ी। वो आहिस्ता कदमों से आगे बढ़ रही थी कि अचानक उसके पीछे वही बूढ़ी औरत बोली, तो बाबा फरीद के पास गई थी। उसकी आवाज में कई आवाजें थीं, जैसे अंदर एक नहीं बल्कि कई मखलूकें बोल रही हूं। हाजरा चौंकी नहीं। उसने सीधी नजरें औरत की आंखों में डाल दी। तुम डरती क्यों नहीं? तुम लोग हमेशा डरते हो, तुम क्यों नहीं डरते? हाजरा ने खामोशी से अपनी जेब से वो शीशी निकाली। ये देखकर औरत की आवाज और भी खौफनाक हो गई। रखो, ये पानी वो नहीं जो तुम समझ रही हो। तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा बाप और तुम दोनों मारे जाओगे। लेकिन हाजरा के कदम नहीं रखे। वो सैयद ही उस गोल निशान के करीब पहुंची जो सहन के बीच में बना था। औरत ने एक चीख मारी। घर के बाकी चारों इंसान, निमा लोग भी सहन में जमा हो गए। उनकी आंखें सरख जलने लगीं। हाजरा ने एक लम्हे को भी न सोचा। इसने पूरी हिम्मत के साथ शीशी खोली और सारा पानी निशान पर इंडेल दिया। पानी गिरते ही पूरा निशान आग की तरह जलने लगा। एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई कैद टूट रही हो। जिन्होंने गुस्से में हाजरा पर हमला कर दिया, उनके हाथ उसके बिल्कुल करीब थे। हाजरा के कदम पीछे नहीं हटे। जैसे ही उन्होंने हमला किया, उन्हें अचानक पीछे झटका लगा। उनके जिस्मों से धुआं उठने लगा। उनकी जिल्द फटने लगी, जैसे आग उन्हें अंदर से जला रही हो। जब आखिरी जिन भी जला, घर की फजा अचानक खामोश हो गई। हाजरा फौरन बंद कमरे की तरफ भागी। वो कमजोर लड़की जंजीरों में बंधी कांप रही थी। दरवाजा खुद ब खुद खुल चुका था। शायद बंदिश टूटते ही कैद भी कमजोर पड़ गई थी। हाजरा ने जंजीरें खोलीं। लड़की की आंखों में आंसू भर आए। तुमने कर दिखाया। मैं आजाद हूं। हाजरा ने उसे सहारा दिया और दोनों घर से बाहर निकल आए। जैसे ही वो बाहर पहुंचे, पीछे से पूरा घर धुएं में बदल कर गायब हो गया।